ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நவராத்திரி பண்டிகை கொண்டாட்டத்தின் தசரா கொலுபொம்மை போட்டி 2020 விசேஷ நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் பணிவன்புடன் வரவேற்கிறோம். நவராத்திரி பண்டிகை கொண்டாட்டமே மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. நவராத்திரி பண்டிகையின் 9 நாட்களும் நவதுர்க்கையரின் ஆராதனையுடன் சேர்ந்து இல்லங்கள் தோறும் கண்ணை கவரும் அழகழகான பொம்மைகளை நவராத்திரி குழுவில் வைப்பதே நிகழ்ச்சிக்கு மேலும் மெருகு சேர்க்கிறது. தசரா கொலுபொம்மை போட்டி 2020 இந்த விசேஷ நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு கண்கவர் பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன. அத்துடன் போட்டியில் பங்கு பெற்ற ஒவ்வொரு போட்டியாளருக்கும் நிச்சய பரிசுகளை வழங்க உள்ளது லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி ஒர்க்ஸ். நமது கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாட்டின் பெருமையை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில் விவா ஆக்டிவ் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி மகாபலிபுரம் இந்த சிறப்பு ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டியின் அதிபர், வயதானவர்கள் மற்றும் இங்கு தங்கியுள்ள அனைத்து முதியவர்களும் சேர்ந்து மிகுந்த உற்சாகத்துடன் நவராத்திரி பண்டிகையை அழகாக கொலு வைப்பதன் மூலமாக சிறப்பாக கொண்டாடியுள்ளனர். அவர்கள் வைத்துள்ள நவராத்திரி கொலுவின் அழகினை நாம் பார்த்து ரசிக்கலாமா? Let's take you on a Ziva Gulu tour. First, the Purna Kumbham welcomes us. We have on the top, on the 7th step in the center, the favorite of the gopis, Lord Krishna, flanked by Lord Muruga, Valli and Devyane on one side, and Lord Rama, Sita, Lakshmana and Hanuman at Rama's feet on the other side. In the center, on the 2nd step, we have Lord Shiva and Parvati. And on the right of Shiva, we have Pillayar, Lakshmi and Saraswati. There you can see a full view of the Gulu with the wedding rituals on both the sides. The highlight of our Gulu this year is the South Indian wedding. There we move on to our typical South Indian wedding, starting with the Pen Parkum ceremony. There you can see the girl's parents and the boy's parents all ready to see the girl. Then on the right you can see the Maapplai Azhappu. And then the wedding rituals, you can see the girl sitting on her father's lap for the wedding, as in all South Indian weddings. Once again we move back to the goddesses. You can see Rama, Shiva, Parvati, Murugan, Valli, Devyane. And our lovable Pillayar flanked by Lakshmi and Saraswati. We have Meenakshi Amman, Ranganadhar, we have their Vittal and Raghumayi and the Dasavatharams. It is believed that every human being has to pass through these steps to attain mukti from cycle of rebirth, and that's the significance of Navratri, a symbol of fight of good over evil. Once again you can see the Dasavatarams. Varahavadaram, Vamanavadaram, Narasimhavadaram, we now move on to the Ashtalakshmis, flanked by Nandini, the eternal cows on both sides. We can see the Ashtalakshmis before us. And we move on now to the saints
We can see Saint Ramanujar there and the musical trinity, Bhagavad Padar Adi Shankaracharya with his disciples, and Mahaperiva giving us his blessings. The Rajasthani dolls, the Chettiar Bommais, Sai Baba Ji, and once again our lovable Ganesha, the Marapachi Bommais, and the Tanjavur Bommais, which are a part and parcel of every Gulu, and the Purna Kumbham once again. And once again we move back to the wedding reception. You saw the morning rituals before. Now we are at the wedding reception. We can see all beautiful girls decked up, and you can see the boy and the girl, the marriage couple, sitting in their particular throne, and don't miss the kacheri at the end. Hope you enjoyed our Ziva tour. Thank you. கேவி சுபா அவர்கள் வீட்டில் மகாவிஷ்ணுவின் தசாவதாரத்தை விளக்கும் பொம்மைகளை மிக அழகாக கொலுவில் வைத்துள்ளனர். இத்துடன் கைலாச மலையின் ஆதி தம்பதிகளின் வாசஸ்தலமான மிகச் சிறப்பான ரம்யமான இடத்தினை பூலோகத்தில் இருப்பது போல் அமைத்துள்ள காட்சித் துளிகளை பார்த்து வரலாம். நவராத்திரி கொலு போட்டி 2020 விசேஷ நிகழ்ச்சியில் தற்போது ஒரு சிறிய இடைவேளை. தசரா கொலு பொம்மை போட்டி 2020 விசேஷ நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பணிவன்புடன் வரவேற்கிறோம். தமிழ்நாட்டின் காயத்ரி ஸ்ரீராம் அவர்கள் வீட்டில் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனாக விளங்கும் கலியுக பிரத்யக்ஷ தெய்வம் திருப்பதி திருமலை ஆலய அமைப்பை வைத்துள்ளதை பார்த்து வரலாமா? காயத்ரி ஸ்ரீராம், நான் திருப்போரூர்ல இருக்கேன். இது எங்காத்து கொலு. இந்த வருஷம் தீம் திருப்பதி மலை. ஸோ நீங்க இப்ப திருப்பதி மலையை இப்ப பார்க்கலாம் வாங்க. இது ரோட் ஸ்டார்டிங் அப்படியே போயின்னு இருக்கு. என்ட்ரன்ஸ், மலையோட என்ட்ரன்ஸ். அப்படி போனீங்களா கீழே படி ஏறுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெருமாள் கோவில் இருக்கும். அந்த பெருமாள் கோவில் பட்டத்து யானை. இந்த இடத்துல ஸ்டெப்ஸ் ஏறுற வழி, மேலே போகிறது. இங்கே ஒரு சின்ன பிள்ளையார் கோவில். இதே மாதிரி
இந்த பக்கம் வந்து கருடாழ்வார் ஏறுற வழியில் ஸ்டார்டிங்கில் இப்படியே மேலே இந்த பக்கம் வந்து இறங்குற வழி. இங்கே வந்து அதே மாதிரி ஏறும்போது ஆஞ்சநேயர் கோவிலை பார்த்து நிற்கிறார். இங்கே வந்து பெருமாள் வந்து பல்லக்கில் ஊர்வலம் வந்துட்டு இருக்கார். இதுதான் திருப்பதி மலை. தூரமாக ஒரு வியூ பாருங்க. நியூடெல்லியின் சரஸ்வதி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் வீட்டில் பாரம்பரியமிக்க பொம்மைகளை நாம் காணலாம். இத்துடன் குரு பரம்பரையின் சிறப்புகளை விளக்கக்கூடிய அழகான பொம்மைகளை குழுவில் வைத்திருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். जागो जागो रे जवाला माई जागो 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 रे जवाला माई जागो तेरे जागन दा वेला हो गया तेरे जागन दा वेला हो गया तेरे भगत जगावण आ गए तेरे बछड़ जगा जागो जागो रे जवाला माई जागो 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 रे जवाला माई जागो तेरी चुनरी है लालो लाल माँ तेरी चुनरी है लालो लाल माँ तेरे भक्तानु करे दीनी हाल माँ तेरे भक्तानु करे मैं भी चुनरी चढ़ावने आ गया मैं भी चुनरी चढ़ावने आ गया जागो जागो रे जवाला माई जागो 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 रे जवाला माई जागो नंगे नंगे पैरी अकबर आ गया नंगे नंगे पैरी अकबर आ गया मैया सोने दा छतर चढ़ा गया मैया सोने दा छतर चढ़ा गया मैं भी फुल बरसावने आ गया मैं भी फुल बरसावने आ गया जागो जागो रे जवाला माई जागो 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 रे जवाला माई जागो मेरी झोली भरी रहे राजमा मेरी झोली भरी रहे राजमा मेरी झोली फैलावने आ गया मैं भी झोली फैलावने आ गया झोली भरने दा वेला हो गया झोली भरने दा वेला हो गया जागो जागो रे जवाला माई जागो जागा जागो रे जवाला माई जागो हुन आओ जवाला माई आओ हुन आओ जवाला माई आओ ये भंडारा में भोग लगाओ ये भंडारा में लगाओ मैं भी भोग लगावने आ गया मैं भी भोग लगावने आ गया जागो जागो रे जवाला माई जागो 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 रे जवाला माई जागो तेरे जागन दा वेला हो गया तेरे जागन दा वेला हो गया तेनु भगत जगावने आ गए तेनु भगत जगावने आ गए जागो जागो रे जवाला
கொலுபொம்மை போட்டி 2020 விசேஷ நிகழ்ச்சியில் தற்போது ஒரு சிறிய இடைவேளை. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2020 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮೈಸೂರಿನ ಮಾಯಾದೇವಿರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸೀತಾರಾಮರ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಚಂದವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮುಖೇನ ದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಐಫಿಲ್ ಟವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗೊಂಬೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವತ್ಸಲ ಕುಮಾರು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಾಯಾದೇವಿ. ನಾನು ಮಾಯಾ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಳು 56 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅವಳು ಕೂರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅವಳು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿದ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಾಯಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ತಪ್ಪದೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಾಳೆ. ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಶಾವತಾರದ ಗೊಂಬೆಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಕೂರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ಟವರ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅನ್ನ, City of Gondolas and Canals of Venice and Eiffel Tower of Paris ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಡೆಯಾರ್ನ ಕೃತಿಕಾ ಸೌಂದರ್ಯರಾಜನ್ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮುಖೇನ ದೃಶ್ಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿಟಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕರ ಚಿತ್ರಾವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೊಂಬೆಯ ಮುಖೇನ ದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. வெல்கம் டு அவர் கொலு. எங்களோட கொலு பார்க்கறதுக்கு நீங்களும் வாங்க. COVID-19 பாதிப்பு இருக்கிறதுனால நாங்கள் உங்களை சானிடைசரால வெல்கம் பண்ணுறோம், தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. நமஸ்தேஸ்து மகாமாயி ஸ்ரீ பீடேஸ்வர பூஜிதே சங்கு சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே. அதோட ஆரம்பிக்கிறோம். ஏன்னா எங்களோட முதப்படியில் மகாலட்சுமி, ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயார் எழுதியிருக்கா.
நமஸ்காரம். என் பேர் பத்மா ராஜாமணி. சர்வமங்கல மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே திரிமேகே கௌரி நாராயணி நமஸ்துதே. இப்போ நம்ம நவராத்திரி விழாவை பற்றி பேசுகிறோம். நவராத்திரி வந்து முப்பெருந்தேவிகளுக்கோசரம் நம்ம கொண்டாடுறோம். எனக்கு ரொம்ப கொலுனா ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன குழந்தையில எங்கள் பாட்டி வச்சுருந்தா, அப்புறம் எங்கள் அம்மா வச்சுருந்தா, அதுக்கப்புறம் நான் கல்யாணம் ஆனப்புறம் எங்கள் மாமியாரத்தில் பரம்பரையாக வச்சுன்னு வரோம். நான் இப்போ ஒரு 44 வருஷமாக இந்த கொலு வச்சுன்னு வந்துட்டுருக்கேன். நான் யூஸ்வலாக ட்ரெடிஷ்னல் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணி வைக்கிறேன். அந்த ட்ரெடிஷ்னல் இதை இவங்க வந்து என்னோடய பையன் பேர் ராமகிருஷ்ணன், டாட்டர் இல்லை உமா ராமகிருஷ்ணன், அவங்க பேரன் சாய் அனீஸ்வர். அதை பற்றி அவள் டீட்டெயில்ஸாக இதை பற்றி சொல்வாள். ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது நமஸ்காரம். ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது லக்ஷ்மி சரஸ்வதி கணேஷா. அது எங்கள் கொல்லு பார்த்து எங்கள் தாத்தாவுக்கு ப்ரெசண்ட்டாக கொடுத்தாங்க. செகண்ட் படியில் இருக்கிறது தசாவதாரம், அதாவது மத்ஸ்ய கூர்ம வராக நரசிம்ம வாமன பரசுராம ராம பரத கிருஷ்ண கல்கி அவதாரங்கள். அதுக்கப்புறம் ராம பட்டாபிஷேகம். மகான்கள் வந்து சாய்பாபாவும் ராகவேந்திரனும் இருக்கார். 3வது படியில் கஜலக்ஷ்மியும் ஐஸ்வர்யலக்ஷ்மியும் வச்சுருக்கோம். 4வது படியில் மரப்பாச்சி வந்து 100 இயர்ஸ் ஆகுது வாங்கி. 5வதுல செட்டியாரும் கல்யாண செட்டு வச்சுருக்கோம். இங்கே வந்து அறுப்படை வீடும் அங்கே கிருஷ்ணர்கள் பிறந்ததுலேருந்து அவர்கள் வளர வரைக்கும் செய்த லீலைகளை கொலுவாக வச்சுருக்கோம். அங்கே வந்து சொர்க்கவாயில் ஓப்பன் ஆகிறா போல், சொர்க்கவாசல் ஓப்பன் ஆகிறா போல் பெருமாள் அங்கே இருக்கா. அதுக்கப்புறம் திருப்பதி மலையும் எல்லோரும் பெருமாள் ஊர்வலம் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். அதுக்கப்புறம் அங்கே அதுக்கப்புறம் அவங்க பெருமாளோட மேரேஜ் எல்லோரும் அவங்க வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர்யலக்ஷ்மி வச்சுருக்கா. நமஸ்காரம். இந்த வருஷம் கோவிட்னால இந்த உலக மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறா. ஸோ இந்த உலக மக்களை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக இந்த அம்பாலை நாங்கள் ஆவாகனம் பண்ணியிருக்கோம். குத்து விளக்கில் நாங்களே இதை அலங்காரம் பண்ணின அம்பாள் பெயர் திரிபுர சுந்தரி. இந்த வலசரவாக்கத்தில் ஒரு 1000 வருஷத்து சிவாலயம் இருக்குது. அங்கே இந்த அம்பாள் அருள் பாலிச்சுட்டுருக்கா திரிபுர சுந்தரிங்கிற பேரில். இந்த லோகத்து மக்கள் எல்லாம் காப்பாற்றுவாங்கிற நம்பிக்கையில் நாங்கள் இதை ஆவாகனம் பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த வருஷம் எங்கள் கொலுவோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா ஸ்ரீ ராமரும் சீதாதேவியும் தான். அங்கே இருக்குது இல்லையா, அந்த 2 ராமரும் சீதையும் தான் இந்த வருஷம் எங்கள் கொலுவோட ஸ்பெஷலே. என்னென்னா இது ரெண்டுமே வந்து நாங்கள் குத்து விளக்கில் அழகாக அலங்காரம் பண்ணியிருக்கோம். ராமரை பற்றி நம்ம சொல்லணுன்னா எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லிகிட்டே போகலாம். அவர் வந்து இது வந்து ஏகபத்தினி விரதன், அதுதான் ராமரோட பெரிய ஸ்பெஷல். இந்த ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிற நம்மளோட தமிழ் பண்பாட்டை நம்ம குழந்தையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த ராமரை நாங்கள் வந்து இங்கே ஸ்தாபிச்சிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ராமாயணத்தில் போர் நடக்கும்போது ராமர் வந்து ராவணனை பார்த்து இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னு சொன்னார். உடனே வந்து லக்ஷ்மணன் ராமர்கிட்ட, என்னென்னா இன்று போய் நாளை வான்னு சொல்கிறீங்களே, நாளைக்கு ராவணன் வந்து ராஜ்யத்தை கொடுன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டார். உடனே ராமர் யோசிக்காமல் நம்ம அயோத்தி இருக்கே அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, ராமரோட சமநிலை நமக்கு புரியறது. எதிரியாக இருந்தாலும் அவளை வந்து சமநிலையோடு நம்ம பாவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, அதை இந்த மக்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த ராமரையும் சீத்தையும் நாங்கள் அலங்காரம் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த தாம்பாளத்தில் போட்டிருக்க கோலம் வந்து எங்கள் மாமியார் போட்டது, கையால் அலங்காரம் பண்ணினது. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து எங்கள் கையால் நாங்களே அலங்காரம் பண்ணின பொருட்கள்.
அப்புறம் இந்த கொரோனா காலத்தில் யாருமே வர முடியலையே நம்மத்துக்கு வந்து நம்ம கொலுவை பார்க்க முடியலையேன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டோம். அதுக்கு இந்த சங்கரா டிவி வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு எங்களுக்கு. எங்கள் சுற்றமும் நட்பும் எல்லாரும் வந்து இந்த சங்கரா டிவி மூலமாக பார்த்து எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, வாய்ப்பு கொடுத்த சங்கரா டிவிக்கு எங்கள் குடும்பத்தில் சார்பில் நன்றி. சங்கரா டிவிக்கு எங்களுடைய நன்றி. ஜெய் ஸ்ரீராம். ಚೆನ್ನೈ ಟಿ ನಗರ್ನ ಕೌಸಲ್ಯ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸೊಬಗಿನ ಮುಖೇನ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಗೊಂಬೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂದಚಂದದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳು, 1 ಶತಮಾನದಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಬಗಾದ ಗೊಂಬೆಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣೇಶನ್ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಂದಚಂದದ ಆಕರ್ಷಕ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬರೋಣ. Jai Gurudev. Offering my pranams to my Guru, Sri Sri Ravi Shankar, I begin with his words. Mother Divine is present in every particle of creation. There's so much pleasure and anticipation of the 9 nights and 10 days, and amidst all the activity, there is an emotion, sheer joy. This year I'm in Kirkland, USA, and I faced 3 challenges in creating the doll display. We had to start from scratch, actually scrap. No dolls to pick from the shops to adorn the steps, and the existing collection all in India, not reachable. Final twist was the challenge of involving my 2.5-year-old granddaughter in the making. Interestingly, this very lack turned into abundance. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2020. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಧಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ತೆ.